Namaste. Welcomes you a very good block. Today have a session regarding today we have yet another session to discuss on computation of total income of an individual, or HUF, or assessment of homes, or assessment of Hindu under family, or assessment of individuals. It means as per VSKB curriculum, our syllabus, module number 4, we will discuss step by step. Means in module number 4, computation of total income. In computation of total income includes individual, HUF, firm. So these are the three models. Big models are merged under computation of total income. It means that this model covers three models. This main, computation of total income includes individual, HUF, and firm. This is VSKV curriculum, but today I am going to discuss assessment of individuals. Later on, we will have sessions on HUF and firm. Today I will focus on assessment of individuals. ಓಕೆ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ VSKB ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 50% ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್. ಅದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 4, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ GTI ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅವನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GC. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ GTIನಲ್ಲಿ. GTI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ 5 heads of net income: salary, house property, business or profession, capital gain, other sources, and OS. These are the 5 heads. ಸೊ ಈ 5 heads ಅಲ್ಲಿ 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ HUF, ಫರ್ಮು, ಇದೆಲ್ಲ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, first we have to understand, we should know the term of assessment. What do you mean by assessment and what do you mean by individual? So assessment ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 8 of Income Tax Act 1961. As per IT Act 1961 under section 2 subsection 8 deals the term assessment. ಈ ಭಾರತದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಪರಿಚ್ಛೇದ 2 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ 8ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್
computation of tax. Computation of tax, or according to Chartered Accountant Club, ICAI Club, every person or every assessee who earns income, it means I write down here, every assessee who earns incomes beyond the basic exemption limit in a financial year must file a statement containing details of his income, deductions and other related information is called assessment as per CA, I mean Chartered Accountant Club. So this is a simple meaning. Here simple according to some our text, I mean the textbooks which are prescribed or published or printed, some authors for the purpose of education point of view. So assessment means or some recommended books, as per some recommended books. Assessment means under section 2 subsection 8 of IT Act 1961, computation assessment means computation of tax. Computation of tax, it's not that easy. I mean computation of tax not that easy, or it's not that easy. It's length process. I mean computation of tax is very length process. So assessment is divided into two stages. First one, computation of total income. I mean total income is equal to total income is equal to ZTI minus under section ETC to ATU. It is computation of total income. Second one, computation of tax on total income. Computation of tax on total income. It is tax liability. So we will discuss later. Next coming classes we will look after this. I mean looking forward towards computation of tax on total income. Next here under two steps ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 1962 ಉಪ ಪರಿಚಯದ 8ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಮಿತಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀರಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಅಸೆಸಿ ಹೂ ಅರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ in a financial year. I mean in a financial year means 1st April 31st 3 of next year. Example 2021 1/4/20 31st 3/21, just like ORR 1/4/90 31st 3/20. This is our last time preceding year. I mean every assessee who earns incomes beyond the basic exemption limit in a financial year must file a statement containing details of income, I mean gross total income, deductions and other related information is called, I mean ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು
ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆದಾಯದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 2 ರೀತಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಎ ಅಂದರೆ 5 ಹೆಡ್ಸ್: ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ 5 ಹೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಟಿ ಐ. ಆ ಜಿ ಟಿ ಐನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಇಂದ 80U ವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅಸೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು 2ನೇ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜಿ ಟಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. These are the very important topic under assessment. Next, here computation of total incomes involves 2 aspects. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟಿ ಐ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ನಿವ್ವಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು. ಇನ್ನು ನಿವ್ವಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, it involves 2 aspects. Namely computation of GTI, gross total income. Next, computation of total income. This is the theme of assessment. Next word, individual. What do you mean by individual? Individual means a natural person. Example like me or you people. Okay, that is it may men or woman, ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎ ಮೈನರ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ who having less than 60 years age, less than 60 years, 60 ಏಜ್. ಯಾರು 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ HUF ಫರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ even married woman is treated as individual. ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ earned on individual capacity is treated as individual income. ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಮೆನ್ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. Even the married woman earned any income in the previous year, it is treated as individual income. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳಿಲಬಹುದು ಅಂದರೆ
total income of an individual is computed based on his or her ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವರ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇನಿದೆ, ಭಾರತೀಯನು ಅಥವಾ ಅನವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನು ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯನು ಅಂತ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ NOR NRI ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ his ORR or residential status. The scope of an individual is very wide. The scope of an individual is very wide. The income of individuals includes under different heads like salary, house property, business or profession, capital gain and other sources. Apart from his personal income, ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ 5 ತೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, he or she may get some share of income from other institutions or other concerns. ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರುತಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಅದರ್ ದೆನ್ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅದರ್ ದನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. Apart from his personal income, if he received any certain incomes for under different firms and institutions, or as per ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, capital gains and other sources. These are the incomes is treated as personal incomes. Apart from personal incomes, if he received any incomes, incomes means if he received incomes, he or she may get some share of income from other institutions or concerns, like if a person or if a individual received as a member of HF, or 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, 5 ಹೆಡ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸು ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, while during the year he received he or she received or get certain incomes during the preceding financial year as a member of HUF, Hindu Undivided Family. If a assessee received as a member of HUF any income received from HUF, Hindu Undivided Family, if an individual is a member of HUF, the share received by individual is fully tax free or fully exempt from tax under section 10 subsection 2. If a individual as a member of Hindu Undivided Family, if he or she received any income or share of HUF from HUF, it is fully tax free under section 10 subsection 2 of IT Act 1961. This concept learnt, you people learnt in BCom 5th semester tax free incomes.
Model number 2, tax free incomes. I mean model number 3 I thought tax free incomes. So wise, I mean ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸ್ಸಿ, ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಠ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಪಾಲನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ I mean it is any share of profit received from HUF, it is fully tax free under section 10 section 2 as per IT Act 1961. But conversion of individual income, if the assessee or if the individual his income conversion into HUF, conversion of individual income into HUF income, it is taxable. I mean taxable under individual assessment of individuals. I mean conversion of individual income into HUF income is treated as individual income and it is taxable as individual income. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ, ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಅಬೌವ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಅಬೌವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ conversion of individual income into HUF income, it is taxable as individual income of under assessment of individuals ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ as a partner of firm, ನನಗೆ 5 heads of income ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರ as a partner of a firm, any profit or any dividend or any share of profit received from partnership firm, it is fully tax free. 10 subsection 2a, any profit, I mean any share of profit or any dividend received from partnership firm, it is fully tax free under section 10 subsection 2a. 5 marks question ಅಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಅಥವಾ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2a. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ partnership firm, it is fully tax free. Just I have explained. But apart from these profit and dividend, if individual, I mean if a person or he or she may get remuneration, I mean commission or bonus or interest, salary or taxable under business income, I mean income from business. Third head, ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, BCom 5th ಸೆಮಿನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅವನು ಭಾಗದ ಷೇರು ಪಾಲು ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಲದ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 10 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ 2a ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬೋನಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ
interest, bonus received by an individual, it is taxable under business income. It is taxable under business income. ಈ ತರ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಅಸೆಸಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಷೇರುದಾರನಾಗಿ ಅವನು 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ 5 ಹೆಡ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಜಿ ಟಿ ಎ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಏನೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಪ್ರಕಾರ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆರ್ ವಿಪ್ರೋ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್, ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವೈಸ ವರ್ಸ, ಐ ಮೀನ್ ವೈಸ ವರ್ಸ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, 5ನೇ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, 5ನೇ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ 5 ಹೆಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜಿ ಟಿ ಎನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ or shareholder of a company, if he received dividend from outside India or foreign company, it is taxable under OS. But if he received any dividend from Indian company like Infosys, Tata or Reliance company, I mean these are the domestic companies, if he received any dividends from these companies, it is tax free under section 10 section 34 of IT Act 1961. Okay, next ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಏನಂತ, how do you treat dividend received by a member or shareholder from Indian company ಅಂತ ಬಂದರೆ it is tax free under section 34 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5ನೇ ಹೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿದಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನೇನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5ನೇ ಹೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, AOP, ORR, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ AOP, I mean association of person, BOI, body of individual, are taxable at the maximum marginal rate. It is exempt. It is
exempt. Vice versa, where the total income of AOP, ORR, BOI taxable, not taxable at the maximum marginal rate at that time, not entitled for rebate of tax. Rebate of tax. Rebate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಿದಾಗ ರಿಬೇಟು 2500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ, 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ 3,50,000 ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ರಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ 2,500 ಹೋಗಿ 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 12,500. ಸೊ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. Okay, these are the important points. As a member of AOP or BOI, if he taxable at the maximum marginal rate, it is fully exempt. Vice versa, not entitled for rebate of tax. These are the important incomes or certain incomes which comes under assessment of individuals. These are the points comes for 5 marks. These are appeared in the previous year question papers in VSKB University, VSKUB Bellary. VSKUB question papers. Okay. Just look at or observe the board, which I wrote on whiteboard. This is the 5 marks question appeared in VSKB or GUG Gulbarga University Gulbarga and Rani Chennamma University Belgaum. These are the points appeared in different university question papers. This is the question in 5 mark numerical part, but it's just like a theory, but it comes under numerical part. But this question in ಹಾಕಿದ್ದು VSKB ಮತ್ತೆ VSKB, GUG, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಟೈನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಮ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, the sentences which are given in the question paper. Write down as usual the sentences which are appeared in question papers. Question paper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ questions as usual, the sentence as usual, write down and put arrow mark and write down like this. Share of profit from partnership firm or firm, it is tax free under section 10 subsection 2A. It is tax free. 10 subsection 2A, it is tax free. Then tax free under section 10 subsection 2A. You can write down like this for 5 marks question. Question ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟು tax free under section 10 subsection 2A. In case if you unable to remember the section, in case in the examination all, if you people unable to remember the section, just write down like this: tax free or exempt from tax, not more than this. Next, income received as member of HUF, it is also tax free under section 10 subsection 2. Under section 10 subsection 2 ORR, it is fully exempt under section 10 subsection 2. Exam ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬ HUF ಹಿಂದೂ ಅನ್ವಿಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು HUF ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ವಿಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು HUF ಇನ್ಕಮ್ನಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಸ್ HUF income, it is taxable under HUF, Hindu Undivided Family. Next, share of profit from association of person, ORR, BOI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ AOP. How do you treat the income while computing total income of individual? I mean share of profit from association of person, ORR, body of individuals. ಅಂದರೆ ಈ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು 1 ಅಥವಾ 2 3 ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. 3 ಕೇಸಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ, ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ under body of individual of share of profit from association of person or body of individual, the following 3 cases is to be, the cases have to be all to be mentioned under this point, third point, I mean association of person. The following 3 points have to be considered. First one, if total income of AOP is taxable at the marginal rate, share of income from AOP is not taxable. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HUF ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ AOP is not taxable. When total income of AOP is taxable at marginal rate ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸು, ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ AOP, ಐ ಮೀನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ಸ್. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ದರದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ the share of income from AOP, I mean association of person or body of individual is included in total income and rebate under section 87A is granted. 87A is granted. ಅಂದರೆ under section rebate ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, under section 87A as per Sitaraman budget, the rebate is increased to 12,500, but earlier it was 2,500 under section 87A ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ಪ್ರಕಾರ 12,500 ಆರ್ 2,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ AOP ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಬೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ AOP is less than non-taxable limit, the share of income from AOP is included in total income, but rebate under section 87A is not granted. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮಿತಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು
ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು 2 ಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 2,50,000 ಅಥವಾ 2,60,000 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಬೇಟನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹2,50,000. ಇಫ್ ದ total income of EOP is less than 2,50,000, not taxable limit, the share of income from EOP is included in total income, but rebate under section 87A is not granted. Some textbooks are mentioned rebate under section 80C, but some dilemmas are there, but I wrote here 87A. So if I made any wrong statement in this board, you can get back to me via mail, hakeemavaruthi@gmail.com. It's my email ID. Okay, rebate under section 87A ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಈ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, dividend from domestic company. Dividend from domestic company or foreign Indian company, it is tax free under section 10 subsection 34. It is tax free under section 10 subsection 34, or exempt from tax under section 10 subsection 34. Next, salary from a firm of which the assessee is a partner. If assessee or individual is acting as a partner in partnership firm, if he received salary from a partnership firm, it is taxable to the extent limited. It is taxable under business head. It is taxable under business head. It is taxable under business. Taxable under business head. Under business head. It is the taxable under business head to the extent to which it was allowed. To the extent to which it was allowed in the assessment of firm. In the assessment of firm. Assessment of firm ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ to the extent, I mean it is taxable under business head to the extent to which it was allowed in the assessment of firm. In the assessment of firm, just like this, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. So 3 or 7, sorry 5 and 7, 5th point and 7th point would as usual same, it is write down as it is. Next, dividend from cooperative society, it is taxable under OS. It is taxable under OS, other sources. Any dividend received from a cooperative society by an individual or any assessee during the previous year, it is taxable under other sources. 5th head of income, last head of income. Next, interest or bonus or commission received by an individual. Interest, bonus, commission from a firm of which the assessee is a partner, then you can write down it is taxable under business head, BS, business head, to the extent to which it was allowed in the assessment of firm. You can write down like this. Next, dividend from foreign company. Dividend from Indian company tax free, but dividend from foreign company, it is taxable under OS, other sources. It is taxable under other sources. Next, agriculture income received in Bengaluru. Bengaluru is in Karnataka. Karnataka is located in India. I mean within the India. Within the India means
it is tax free. Agricultural income received in India, it is tax free under section 10 subsection 1. Tax free under section tax free under section 10 subsection 1. Any agricultural income received in India previous year, so it is tax free. Next, agricultural income received in Nepal or USA. Any foreign agricultural income received in previous year, I mean outside India, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10(1) ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದರೆ 10(34) ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ is tax free, or within the India it is tax free, like Bengaluru or Punjab or Gujarat, like this. Next, any agricultural income received in Nepal or USA outside India, it is taxable under other sources. It is taxable under other sources. Foreign agricultural income should be taxable under other sources as per section 56 subsection 1 or 56 subsection 2 of IT Act 1961. This is the treatment of incomes while computing of assessment of individuals. Okay.